Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 19 of the chapter Determinant and Matrices. Okay, I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. In previous lecture, that means in 18th lecture, we have studied again types of the matrices. We mainly discussed singular matrix, non-singular matrix, then symmetric matrix, skew-symmetric matrix with examples. Now we will be able to solve certain problems, right? So what we will do is some problems we will discuss now in this lecture. So first problem that we will discuss is construct a matrix A. Construct matrix A. Okay, whose elements matrix A naturally is Aij. Now this is a method of writing Aij. It is say 3x2 matrix. So it will be having 3 rows and 2 columns, where first is only one problem we will do, remaining you can try from the book. So they have given the definition. Aij is equal to, they have given I minus j bracket one minute, I will see it properly. I minus j bracket square upon phi u minus I. This is the definition of the element, right? So it is what? I minus j bracket squared upon phi u minus I. This is the definition, right? So now whenever I want to construct हा जो मॅट्रिक्स आहे मला सांगितलेला A, त्याच्यामध्ये 3 रोज आणि 2 कॉलम्स आहेत. म्हणजे मी कसं लिहिणार? A11, then you will have A12, then A21, A22 आणि मग A31, A32. Correct? Now you have definition Aij. So whenever I apply this definition to A11, what I get? A11 is equal to, it will be 1 minus 1 bracket squared upon phi u minus 1. You replace I and j by 1 and 1. कारण इथे Aij काय आहे? A11 आहे, म्हणजेच I is equal to 1, j is equal to 1. So it will be 0 upon 4. 0 upon anything is 0. So this element is 0. Then whenever I talk about this now, A12, see what will happen? I minus j square. I is 1, j is 2. So it will be what? 1 minus 2 bracket squared upon phi u minus 1. So it will be 1 minus 2 is minus 1. That's a square plus 1. So 1 by 4. Then you come to next element, A21. We will write it here only, A21. So now I is 2, j is 1. This definition. So it will be what? 2 minus 1 bracket squared upon phi u minus 2. So what is 2 minus 1? 1. That's a square 1. Phi u minus 2 is 3. So this is 1 by 3. I hope you understood. Then now A22. Now as it is I minus j, इथे j आणि I दोन्ही 2 आहेत. I is 2, j is 2. त्यामुळे न्यूमरेटर काय होणार त्या फॉर्म्युल्यामध्ये? Whenever I put these values, it will be 2 minus 2 bracket squared upon phi u minus 2. म्हणजेच काय होणार? 0. Then A31, right? So you will put I is equal to 3, j is 1. So it will be 3 minus 1 bracket squared आणि मग divided by phi u minus 3. 3 minus 1 is 2. 2 square is 4. 4 by 2. So it is 2. Right? And finally A32 you want. So 32 म्हणजेच काय होणार? इथे I ची व्हॅल्यू 3 टाकणार आपण, j ची व्हॅल्यू 2 टाकणार. So it will be 3 minus 2 bracket squared upon phi u minus I. So phi u minus I is 3. So 3 minus 2 is 1, square is 1 upon 2. So it is 1/2.
So now every element we have obtained, so put it here, right? So A becomes what? What is A? 0, 1 by 4, then you have 1 by 3, 0, then you have 2, 1 half, 2, 1 half, right? So this is how you can solve this problem. Very simple. आपल्याला काय दिलेलं आहे बघा, AIJ चा फॉर्म्युला दिलेला आहे. मग आपण काय ऑर्डरचा मॅट्रिक्स लिहितो आहोत 3/2. म्हणजेच काय त्याचा अर्थ, हे जे इथे लिहिलेलं आहे ना 3/2, व्हॉट डज इट मीन? त्या मॅट्रिक्समध्ये 3 रोज आणि 2 कॉलम्स आहेत. म्हणजे पहिला जो रो आहे त्यातल्या एलिमेंट्सचा आपण ॲड्रेसेस कसे लिहितो? पहिला रो पहिलं एलिमेंट, पहिला कॉलम, पहिला रो पहिला कॉलम म्हणजे A11, पहिला रो दुसरा कॉलम म्हणजे A12. म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही A12 लिहिता त्यावेळी आय ची व्हॅल्यू 1 आहे, जे ची व्हॅल्यू 2 आहे. इथे तुम्ही A32 लिहिलं म्हणजे I is 3, J is 2. इथे I is 3, J is 1. इथे I is 2, J is 2. Put these values here in the formula and calculate corresponding elements. Write them in the actual matrix. So that is how you can solve these problems. Okay. Now next thing that we will do is we will check whether following matrices. So I will write down the question first, then we will solve that. Okay, see, these are very simple questions, nothing difficult in this, but you should have a good practice of solving such problems, then it is nothing difficult. Okay, now what we will do is question is determine whether following matrices are singular or non-singular. So we have to some matrices will be given. मॅट्रिक्सचं अनेक वचन मॅट्रायसिस, MATRICES. मग तो सिंग्युलर आहे की नॉन सिंग्युलर आहे, दॅट इज व्हॉट वी हॅव टू फाइंड. ओके, बट त्याला तुम्हाला डेफिनेशन माहिती आहे. मॅट्रिक्स सिंग्युलर कधी असतो? जर त्याचा डिटर्मिनंट 0 असेल तर. आणि मॅट्रिक्स नॉन सिंग्युलर कधी असतो? डिटर्मिनंट नॉन 0 असेल तर. त्यामुळे इतका साधा प्रश्न येतो, तो जो काही स्क्वेअर मॅट्रिक्स तुम्हाला दिलेला असेल त्याचा डिटर्मिनंट तयार करा, तो सॉल्व करा. त्याची व्हॅल्यू 0 येते का बघा. 0 आलं तर त्याला सिंग्युलर म्हणा, नॉन 0 आलं तर नॉन सिंग्युलर म्हणा. सो सी द क्वेश्चन इज सिंग्युलर ऑर नॉन सिंग्युलर. आय विल राईट इन शॉर्ट, सिंग्युलर ऑर नॉन सिंग्युलर. दिस इज व्हॉट वी हॅव टू व्हेरीफाय फॉर द गिवन सेट ऑफ मॅट्रायसेस. ठीक, आय विल चेंज द इंक नाउ टू ब्लॅक. सो फर्स्ट मॅट्रिक्स A that is given is say P ABC, first row. Second row is PQR, and the third row is 2A minus P, 2A minus P, 2B minus Q, and 2C minus R. This is A. Right? Now I have to check whether this matrix is singular or non-singular. So only way is to find determinant of this matrix and solve it. Right? So what we can say? We can say that consider determinant of A. It means in the determinant symbol you will write this matrix. So these elements of the matrix ABC. Now this is not a matrix, this is determinant which you can solve. So PQR, and then what? 2A minus P, 2B minus Q, 2C minus R. Now I think this is very simple issue now. What we can do is okay, this matrix we can, because no, हा जो थर्ड रो आहे त्याच्याकडे जर तुमचं पहिलंच लक्ष गेलं तर तुमच्या असं लक्षात येईल की एव्हरी एलिमेंट इन दिस रो इज एक्सप्रेस्ड ॲज सम ऑफ 2 एलिमेंट्स. तुम्ही म्हणाल तिथे मायनस साईन आहे, परंतु गणितामध्ये कसं आहे माहिती आहे का, मायनस म्हणजेच ॲडिशन ऑफ निगेटिव्ह नंबर. तुम्ही हे आता समजावून घ्या कायम. 5 minus 3 हे ठीक आहे, तुम्ही म्हणाल ते सबट्रॅक्शन आहे, पण आय कॅन से इट इज 5 plus -3. सो सबट्रॅक्शन असं काही वेगळी इश्यू नाही आहे. सबट्रॅक्शन म्हणजे ॲडिंग निगेटिव्ह नंबर. A minus B याचाच अर्थ काय? A plus minus B. त्यामुळे काय झालं बघा, हा जो डिटर्मिनंट आहे तो मी कसा लिहू शकतो? ABC पहिला रो, सेकंड रो इज PQR,
आणि थर्ड रो 2a प्लस मायनस पी, राईट, 2b प्लस मायनस क्यू आणि 2c प्लस मायनस आर, असं मी ते लिहू शकतो. म्हणजे हे आता आपण नीट लिहूया. आहे वी विल इरेज दिस डज नॉट लुक गुड, सो वी विल राईट इट इन अ प्रॉपर वे. सो ए बी आणि सी नाव इट इज गुड, पी क्यू आर नाव इट इज गुड. ओके, आता आपल्याकडे एक प्रॉपर्टी आहे, इफ यू रिमेंबर, की डिटर्मिनंटमधला कुठलाही रो किंवा कुठलाही कॉलम, त्या रोमधली किंवा त्या कॉलममधली सर्व एलिमेंट्स दोन एलिमेंट्सची ॲडिशन म्हणून लिहिता येत असतील तर आपल्याला तो डिटर्मिनंट दोन डिटर्मिनंटचं ॲडिशन म्हणून लिहिता येतो. ही प्रॉपर्टी आहे. म्हणजेच मी हा डिटर्मिनंट कसा लिहिणार बघा, ए बी सी. ओके, त्याच्यानंतर दुसरा रो काय होईल आपला, पी क्यू आर. आणि आता तिसरा जो रो आहे की ज्यातली एलिमेंट्स तुम्ही दोन दोन एलिमेंट्सचं ॲडिशन म्हणून लिहिलेली आहात, त्यातली पहिली एलिमेंट्स घ्या. सो दॅट विल बी युअर थर्ड रो, 2a, देन इट विल बी 2b, इट विल बी 2c. आणि प्लस काय होईल, पुन्हा तेच पहिली दोन रो तसेच राहणार, कारण तिसरा रो हा दोन एलिमेंट्सचं ॲडिशन म्हणून आपण लिहिलेलं आहे. त्यामुळे वॉट एव्हर हॅपन विल हॅपन इन केस ऑफ थर्ड रो, नॉट इन केस ऑफ फर्स्ट रो. दे विल रिमेन ॲज दे वेअर. सो ए बी सी, दुसरा रो काय होईल, आहे तसाच, पी क्यू आर. आणि मग तिसरा रो काय होईल, नाव इट विल बी मायनस पी मायनस क्यू आणि मायनस आर. आय होप यू अंडरस्टूड. इथे बघा, हे 2a आणि मायनस पी अशी दोन एलिमेंट्स होती. मग इथे 2b आणि मायनस क्यू, इथे 2c आणि मायनस आर. व्हॉट वी डीड इज वी प्रिझर्व्ड फर्स्ट एलिमेंट्स 2a 2b 2c टू राईट फर्स्ट मॅट्रिक्स, आणि मायनस पी मायनस क्यू मायनस आर टू राईट सेकंड मॅट्रिक्स. आता ह्या तिसऱ्या रोमधून मला 2 कॉमन घेता येईल आणि या तिसऱ्या रोमधून मायनस साईन कॉमन घेता येईल. त्यामुळेच आता हे काय होईल, आय विल कंटिन्यू इट हिअर. सो इट विल बी व्हॉट, फर्स्ट रो विल बी ए बी सी, सेकंड रो विल बी पी क्यू आर, आणि थर्ड रो त्यातला 2 मी कॉमन घेणार डिटर्मिनंटच्या बाहेर, आणि ए बी सी. म्हणजे इथे मी काय लिहिणार, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम फर्स्ट रो, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम फर्स्ट रो. आणि इथे काय होईल, प्लस इथे आपण काय करणार बघा, एबीसी पहिला रो तसाच, पी क्यू आर दुसरा रो पण तसाच, आणि तिसरा जो रो आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला मायनस पी आहे. मायनस पी ह्याचाच अर्थ काय, -1 इंटू पी. मग त्यातलं -1 हे आपण कॉमन घेणार तिसऱ्या रो मधून. मग तिथे काय होणार, पी क्यू आर. ओके, सो हिअर आय विल से टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम थर्ड रो, -1 कॉमन फ्रॉम थर्ड रो. ओके, मग काय झालं बघा, या पहिल्या भागामध्ये म्हणजे असं समजा मी लिहिलं आपण की दिस इज सपोज 2 इंटू M1, म्हणजे ह्या मॅट्रिक्सला ह्या डिटर्मिनंटला M1 म्हटलं, आणि प्लस -1 इंटू M2, ह्या डिटर्मिनंटला आपण M1 M2 नको, D1 D2 लिहू, कारण डिटर्मिनंट म्हटल्यावर D, दिस इज बेटर वे ऑफ रायटिंग द थिंग्स. मॅट्रिक्स असेल तर M, असं एक कन्व्हेन्शन आहे. म्हणजे तुम्ही तिथे M लिहिलं म्हणून काय बिघडत नाहीये. बट दिस इज 2 इंटू D1 प्लस -1 इंटू D2. पण D1च्या बाबतीत काय होतंय बघा, फर्स्ट रो आणि थर्ड रो आयडेंटिकल आहेत. बघा, फर्स्ट रो मधले एलिमेंट्स काय आहेत, ABC. थर्ड रो मधले एलिमेंट्स काय आहेत, ABC. दे आर आयडेंटिकल. आणि तुम्हाला डिटर्मिनंटची प्रॉपर्टी आपण शिकलेलो आहोत की व्हेनेवर इन अ डिटर्मिनंट 2 रोज और 2 कॉलम्स आर आयडेंटिकल, व्हॅल्यू ऑफ द डिटर्मिनंट इज 0. सो हिअर दिस व्हॅल्यू डिटर्मिनंट D1 ची जी व्हॅल्यू आहे ती 0 असणार. का, तर फर्स्ट आणि थर्ड रो आयडेंटिकल आहे. आणि इथले दुसऱ्या डिटर्मिनंटमध्ये काय झालं, सेकंड रो आणि थर्ड रो आयडेंटिकल आहे. बघा, इथे पी क्यू आर, इथे पण पी क्यू आर, राईट. सो दिस इज 2 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 0. त्याचं रिझनिंग तुम्हाला द्यावं लागेल. इन D1 यू कॅन से, इन डिटर्मिनंट D1 R1 इज इक्वल टू R3. व्हॉट इज R1, रो 1. R3, R स्टँड्स फॉर रो, 1 म्हणजे कितवा, फर्स्ट रो आणि थर्ड रो आयडेंटिकल. अँड इन डिटर्मिनंट D2, इन D2 डिटर्मिनंट D2 R2 इज इक्वल टू R3. R2 is equal to R3. So
d1 is equal to 0, d2 is equal to 0, and so finally the answer is 0. म्हणजे हे 2 into 0 plus minus 1 into 0. Okay, so here I will write that. So determinant of A is what? 2 into 0 plus minus 1 into 0. So it is 0. This is 0 plus 0, so naturally it is 0. So what you will say finally now? की हा जो माझा दिलेला मॅट्रिक्स आहे त्याचा डिटर्मिनंट ज्यावेळी मी तयार केला त्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू 0 आली, याचाच अर्थ हा जो मॅट्रिक्स माझा आहे तो सिंग्युलर आहे. राईट. सो व्हॉट कन्क्लुजन आय विल राईट? सो मॅट्रिक्स ए, सो मॅट्रिक्स डिटर्मिनंट सिंग्युलर किंवा नॉन सिंग्युलर नसतो. मॅट्रिक्स हा सिंग्युलर किंवा नॉन सिंग्युलर असतो. मॅट्रिक्स ए इज सिंग्युलर. राईट. अँड व्हॉट इज इट्स रिझन? सिंग्युलर. मॅट्रिक्स ए इज सिंग्युलर. आणि का सिंग्युलर? तर त्याची डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू 0 आहे. ती डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू 0 आहे हे सिद्ध करण्यासाठी आपण प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनंटचा वापर केला. इफेक्टिव्ह यूज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनंट वी हॅव डन. सो आय होप यू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट सिंग्युलर आणि नॉन सिंग्युलर. करेक्ट. सो व्हेरी सिम्पल, नथिंग डिफिकल्ट. कुठलाही तुम्हाला मॅट्रिक्स दिल्यानंतर तो सिंग्युलर आहे की नॉन सिंग्युलर आहे हे ओळखण्याचा एकच मार्ग आहे, त्याचा डिटर्मिनंट काढा. तो डिटर्मिनंट जर 0 असेल तर तुम्ही म्हणणार की तो मॅट्रिक्स कसा आहे? सिंग्युलर. आणि डिटर्मिनंट नॉन 0 असेल तर तुम्ही म्हणणार मॅट्रिक्स इज नॉन सिंग्युलर. राईट. सो आय होप यू अंडरस्टँड व्हॉट एव्हर आय वॉन्टेड टू से. राईट. दीज आर सी कसं आहे 11वी 12वी मधलं जे मॅथमॅटिक्स आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला तुमच्या आयडियाज क्लिअर करा. तुम्हाला नवीन नवीन गोष्टी शिकवलेल्या आहेत की डिटर्मिनंट म्हणजे काय, मॅट्रिक्स म्हणजे काय, तो सिंग्युलर असतो म्हणजे काय. ऑल द चॅप्टर्स दॅट यू विल स्टडी in standard 11 and standard 12, they are introductory. You are introduced to calculus, you are introduced to algebra. See, हा सर्व मॅट्रिक्स अल्जिब्रा तुम्ही शिकता. पुढे जाऊन अल्जिब्रा जेव्हा तुम्ही शिकाल त्याच्यामध्ये लिनियर पुन्हा 2 भाग असतात. मॉडर्न अल्जिब्रा, ॲब्स्ट्रॅक्ट अल्जिब्रा ज्याला म्हणतात, आणि लिनियर अल्जिब्रा. त्या लिनियर अल्जिब्रामध्ये हे मॅट्रायसिस कन्सेप्ट आहेत, पण ते वेगळं. लिनियर अल्जिब्रा आणि हे तुमचं मॅट्रायसिस हे काही त्याच्यामध्ये सिमिलॅरिटी नाही आहे. परंतु लिनियर अल्जिब्रामध्ये या मॅट्रायसिसचा अभ्यास तुम्हाला करावा लागतो. मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल लर्न स्क्वेअर मॅट्रायसिस इन फ्युचर. मग त्यांचा इन्व्हर्स काढणं हे 12वीला तुम्हाला शिकायचं आहे. बट देन धिस चॅप्टर इंट्रोड्युसेस यू टू दीज आयडियाज. पुढे वन मोर प्रॉब्लेम वी विल डू. सी, द प्रॉब्लेम इज फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ के. फाइंड के. Correct. If the matrix, suppose A, given as 4 3 1 4 3 1 first row, second row 7 K 1 7 K and 1, and third row 10 9 1 10 9 1 इज सिंग्युलर. म्हणजे काय? आता म्हणजे गेल्या प्रॉब्लेममध्ये तुम्ही काय केलं? मॅट्रिक्स सिंग्युलर आहे की नॉन सिंग्युलर आहे हे चेक केलं. आता तुम्हाला सांगितलेलं आहे की हा मॅट्रिक्स सिंग्युलर आहे तर ह्या केची किंमत काढायची. आता सिंग्युलर आहे ह्याचाच अर्थ काय झाला? ह्याचा डिटर्मिनंट 0 असणार. सो यू विल फाइंड द डिटर्मिनंट, इक्वेट इट टू 0. राईट. सो देन सी, सपोज, so what we can say? Solution. What we can say? As matrix A is singular, as matrix A is singular, determinant of A is equal to 0. This is also okay. You can write the A inside the determinant symbol. So consider equation. Now this is equation, na? A determinant of A equal to 0. So this is equation. So we will write it like this: 4 3 1. Then determinant notation मध्ये लिहिणार तुम्ही 7 K 1 आणि 10 9 1. You want to you know that this is 0. So solve करा. So 4 into काय होणार बघा? So 4 into bracket K into 1 minus 9 into 1. 4 ने गुणताना आपण काय करतो? 4 चा रो आणि कॉलम काढून टाकतो. मग उरलं काय? K minus 9. So it is K minus 9.
नंतर मग -3, मग ते काय होणार 3चा रो आणि 3चा कॉलम तुम्ही काढून टाकणार. मग उरलं काय 7 1 10 1 म्हणजे 7 इंटू 1 मायनस 10 इंटू 1. सो इट इज 7 मायनस 10 आणि प्लस 1 इंटू काय होईल, हा डिटर्मिनंट होईल, कारण 1चा रो आणि कॉलम तुम्ही काढून टाकणार. म्हणजेच हा डिटर्मिनंट काय होणार 7 गुणिले 9 63 वजा 10k 63 मायनस 10k. राईट. नाव दिस इज गिवन टू यू ॲज 0. का दिलेलं आहे 0? तर तो मॅट्रिक्स सिंग्युलर आहे असं आपण आता सांगितलेलं आहे. मग आता इथे काय होणार बघा 4k मायनस 36 4 गुणिले 9 मग -3 आणि 7 सो -21 प्लस 30. ॲक्च्युली वी नीड नॉट डू लाईक दिस. 7 minus 10 is -3 into -3 9. Same thing you will get here. And plus 63 minus 10k हे 0 येत आहे. मग आता काय करा, हे 4k आणि हे वजा 10k ह्या दोन केच्या टर्म्स आहेत. मग 4k वजा 10k म्हणजे वजा 6k -6k. आणि हे आता कॉन्स्टंटचं काय होतं बघा, हे 63 आणि 30. एक कॅल्क्युलेशन आहे, हे तुम्हाला आलं पाहिजे. 63 आणि 30 म्हणजे किती होणार 63 73 83 93. सो इट इज 93 मायनस हे 36 आणि 21 दोन्ही निगेटिव्ह आहेत, त्यामुळे वजा 36 वजा 21 म्हणजे किती होणार 36 आणि 10 46 आणि 10 56 आणि 1 57 मायनस 57. सो 93 मायनस 57 हाऊ मच इट इज 57 मध्ये बघा 36 मिळवलं की 93 होतं. सो -6k प्लस 36 इज इक्वल टू 0. इट मीन्स -6k इज इक्वल टू -36. आणि त्याचाच अर्थ काय 6k इज इक्वल टू 36 अँड सो यू कॅन डिवाइड अँड यू कॅन गेट k इज इक्वल टू 6. सो वेन k इज इक्वल टू 6 द मॅट्रिक्स इज सिंग्युलर. त्यातली पद्धत लक्षात घ्या. मॅट्रिक्स सिंग्युलर आहे हे दाखवण्यासाठी मला काय करावं लागेल, तो मॅट्रिक्सचा डिटर्मिनंट तयार करा, तो 0ला इक्वेट करा, कारण सिंग्युलर मॅट्रिक्सची ही डेफिनेशन आहे, इट्स डिटर्मिनंट इज 0. आय होप यू अंडरस्टूड. व्हेरी सिम्पल प्रॉब्लेम. करेक्ट. सो वी विल stop here in this lecture. At the end again I appeal all of you to subscribe my channel and take advantage of the lectures wherein I have explained every concept of the junior college mathematics in a very simple way using English and Marathi, both the languages. So it is bilingual series of lectures about HSC mathematics. Channel name is Maths Made Easy by Dr. Rajiv sir. Thank you. Have a nice day.